चैतन्य आज्ञा बोले कृष्ण नाम, भीम बही बोले अलेख महिमा, बौद्ध माने बौद्ध, ख्रीस्टान माने एक्चुअली के नाम टा भजले भल आज्ञा? शुण सब नाम भजिले भल। आज्ञा गोटे कथा होची जी आज्ञा जो नाम को श्रद्धा करिवो से नाम को यदि श्रद्धार भजिकी आज्ञा भजिब दिन आसीबो तांको से परम ब्रह्म दर्शन देबे। आज्ञा आज्ञा ना भगवान कहते नाना मुनिकर नाना मत जो आज्ञा मुनि जो मतरे डाकुना कहीं से समस्त होचंदी भक्त। मु आज्ञा समस्त मत को स्थापन करे, मु का मत को माने अणदेखा करे ना। तेणु आज्ञा बौद्ध, जैन, ख्रीष्ट, मुस्लिम, हिंदू जी जो थिरे डाकू है आज्ञा आज्ञा से सब हूँ मत समान, समस्त मत को परम ब्रह्म समर्थन करती। आज्ञा कि कथा हो तुमको जोटा भल लगे एवं तमें जो पथरे पथिक होगी जाकि सहजरे करके से जगार पहुंची पार सेटा तमें बाची नब। आज्ञा 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 ये कथा। आज्ञा आउ गुटे कथा आज्ञा, हाँ कह। ये हरे कृष्ण महामंत्र के षडाक्षर मंत्र बोलसन, भीम भाई अलेख महिमा के षडाक्षर मंत्र बोलसन, केनटा एक्चुअली षडाक्षर मंत्र आज्ञा? षडाक्षर मंत्र के कोटा? हरे कृष्ण महामंत्र वाले तांकर जन नवर कीर्तन करसन सेने बुझासन षडाक्षर मंत्र बोली के कहउछन? आज्ञा षडाक्षर मंत्र बोली के कहउछंती? आज्ञा बुझासन जे मैं सुनी छे आज्ञा, मैं तो हेते मोर ज्ञान नहीं नो। हाँ तेणु गोटे कथा होची आज्ञा जे षडाक्षर मंत्र 6टा अक्षर को मिसी देले षडाक्षर मंत्र। आज्ञा 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 6टा अक्षर के से ना, गोटे होची हरे, गोटे राम, गोटे कृष्ण। आज्ञा ए 3टा हला के हरे 2टा, राम 2टा, कृष्ण केते आज्ञा 2टा, केते गेला 6टा। 6टा आज्ञा बास यही 6टा अक्षर को षडाक्षर मंत्र कहती हैला। आज्ञा यही षडाक्षर मंत्र अणाक्षर प्रतिरूप। आज्ञा 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 बुझल कि आम गुरु गोटे भजन लिखिले आज्ञा हकार कुथुअरे हगार बामे दिय, राकार को दक्षिण रे लगाओ, मकार को नहीं मौल शिखरे देई, क्रूकार को पाद तल को दिय, स्नईकार शिर पर मन लय लगा ब्रह्म सूत्रर। बुझल ना? हरे राम कृष्ण को षडाक्षर कह जाए है। ये षडाक्षर को ह परिवर्ते ह, रे परिवर्ते ए, रा परिवर्ते आ, म परिवर्ते अंग, क्रू परिवर्ते उ, स्न परिवर्ते इ। 6टा मात्रा, 6टा अक्षर, 6टा मात्रा। ये हूँ अणाक्षर प्रतिरूप। अनाहत चक्रु प्रणव ओंकार उत्पत्ति, से ही ओंकार पंचमात्रा विशिष्ट अणाक्षर सृष्टि। अणाक्षर प्रतिरूप 3 नाम षडाक्षर। तेणु ये 3 नाम हरे राम कृष्ण बारंबार बारंबार उच्चारित हेई 16 नाम 32 अक्षर हुए। अर्थात महामंत्रर मूल बीज होची ओंकार। षडाक्षर तत्वटा होची अणाक्षर है। षडाक्षर नामटा होची 3 नाम। 3 नाम 6 अक्षर है। 3 नाम हरे राम कृष्ण, यही 3 नाम को आम बारंबार बारंबार यदि रिपीट करवा सी 16 नाम 32 अक्षर। बुझल? हरे राम कृष्ण 3टा होची मूल अक्षर। अक्षर को तुम रिपीट करना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 16 नाम 32 अक्षर। जी 16 नाम 32 अक्षर से 3 नाम षडाक्षर, से हूँ पंचमात्रा अणाक्षर। गोटे जिनस आमे जदि माने 16 नाम 32 अक्षर जपिबा सेटा केते बहुल अधिक, ताठारु बेसी पावरफुल है 3 नाम षडाक्षर, ताठारु बेसी पावरफुल है पंचमात्रा अणाक्षर, सर्वोच्च पावरफुल है। से गोटे जिनिस भिन्न भिन्न परिमाण ताकर सब शक्ति अलग अलग। आज्ञा आज्ञा हाँ जने अलेख बाबा कहूथिले, अलेख महिमा षडाक्षर मंत्र बुझिले जे आपन को टिके बुझुथिली आज्ञा। ना एबे षडाक्षरटा बुझी पाइले तो? आज्ञा षडाक्षर जो अलेख बाबा कहूथिले
ସେଇ ଷଡ଼ାକ୍ଷରର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ବୁଝିଲେ। ଷଡ଼ାକ୍ଷର ତିନି ନାମ ଅଣାକ୍ଷର ତିନି ନାମ ଷଡ଼ାକ୍ଷର ଯିଏ ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ସେଇ ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ଅଣାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସେଇ। ବୁଝିଲେ କି ଆମର ଧର ଗୋଟେ ଓକାର ଆମେ ଯୋଉ ଓଂ ଟା ଲେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଟେ ଲେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଲେଖନ୍ତି ନା ଆଉ। ହଁ ସେ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରଟି ହେଲେ ରାମ ଓକାରଟି ହେଲେ ହରେ। ଧରିପାରିଲେ ତ। ଯୋଉ ଓଙ୍କାର ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଓକାର ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ତାପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିନ୍ଦୁଟି ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାଟି ହଉଛନ୍ତି ରାମ ଓକାରଟି ହଉଛନ୍ତି ହରେ। ବୁଝିଗଲ ତ। ଏଇ ତତ୍ଵଟି ହଉଛି ସାର ତତ୍ଵ। ଯୋଉ ଅଲେଖ ବାବା କହୁଥିଲେ ସେ ଅଲେଖ ବାବାଙ୍କୁ କହିବ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟାକୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ ଯେ ଜିନିଷଟା ତତ୍ଵଟା ହଉଛି ଏଇଆ ବୋଲି। ଆଉ କଣ କୁହ? ସେତିକି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବାସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଶବ୍ଦ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡା ସୁନା ଏବଂ ଗହଣା ସୁନା ଆତ୍ମା କଣ ଗହଣା ସୁନା କି? ଆତ୍ମା ମୁଣ୍ଡା ସୁନା। ତାର ଜୀବର ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର ଆତ୍ମାର ଯୋଉଠି ଆତ୍ମାଟାର ତାର ଗତି ଅନୁଯାୟୀ ତାର ସେ ଗହଣାଟାକୁ ତରଳେଇ ଦେଲେ ଜୀବ ତ ଗହଣା ସୁନା ଗହଣାଟାକୁ ତରଳେଇ ଦେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡା ସୁନା ହେଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡା ଖାଦି ବାହାରି ଗଲେ ବାସ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଖାଦି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମକୁ ନେଇକି କୋଇଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ କୋଇ ଦିହରେ ତାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା ତାପରେ ସେଠୁ ତାକୁ ପୋଡିବା ତାପରେ ମଳ ବାହାରିବ ନା। ଜୀବାତ୍ମା ଗହଣା ସୁନା ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡା ସୁନା। ଆମର କୁପ୍ରକୃତିମାନ ହେଲା ଗହଣା ସୁନାର ଖାଦ। ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ କମାର। ସେ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପ ଗହଣା ସୁନାକୁ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନିରେ ତତାଇ ତ୍ରିକୁଟ ନେହି ଉପରେ ରଖି ପାହାର ଦେଲେ ସେହି କାମନା ଖାଦମାନ ତା ଦେହରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ସେହି ଆତ୍ମା ଗହଣା ସୁନା ତା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରିବ ଓ ମୁଣ୍ଡା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଇ କଥା ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଯେଉ ଜପା ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ଗୁରୁ ବଚନ ଅଗ୍ନି ରୂପେ ଜଳେ ତ୍ରିକୁଟଲେ ତ୍ରିକୁଟ ଚୁଲିରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ହାଣ୍ଡିରେ ଧ୍ୟାନ ଧାନ ଭାଜେ ନିରନ୍ତରେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରେ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଧ୍ୟାନ କରେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରେ। ଆମର କଟକ ଛତ୍ରା ବାବା କଟକରେ ଥିଲେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁକ ଚଟ ଲୁହା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନନ୍ତ କମାର ମୁକ ଚଟ ଲୁହା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନନ୍ତ କମାର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଶାଳରେ ତୁ ଅନନ୍ତ କାରିଗର ମୁକ ଚଟ ଲୁହା ପ୍ରଭୁ। ବୁଝିଲ ମୁଁ ହେଲି କୋଚଟ ଲୁହା ମୋ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ମୋର ଶାଳ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଶାଳରେ ତୁ ହଉଛୁ ଅନନ୍ତ କମାର। ଆଉ କଣ ହବ ନା ତାପର ମହିମା ସ୍ଥାନରେ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ପାଣି ଧୀରେ ଦେଇ ବୁଝିଲେ କି ତାକୁ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ପାଣି ଦେଇ ତମେ ନେଇ ଉପରେ ଦେଖି ଲଗାଅ ପାହାର ଛାଡୁ କାମନା କଳଙ୍କି ମୋର ମୁକ ଚଟ ଲୁହା ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ ବା ଜୀବାତ୍ମା ରୂପକ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାରକୁ ତାକୁ ତ୍ରିକୁଟ ରୂପକ କୋଇରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିକିରି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନେହି ଉପରେ ରଖିବେ। ନେହି ହଉଛି ହୃଦୟ। ହୃଦୟ ନେହିରେ ରଖିକିରି ତମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଯୋଉ ହାତୁଡ଼ି ସେଥିରେ ତାକୁ ପାହାର ମାରିବା ଦ୍ଵାରା ତାର ସବୁ କାମନା ରୂପକ କଳଙ୍କି ସବୁ ଛାଡିଯିବ। ଖାଇଲେ ସେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାବ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଲେହିଟା କଣ କହିଲେ? ନେହି ହଉଛି ହୃଦୟ ନେହି। ହୃଦୟଟା ନାଁ ଟା କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ନାଁ ଟା ଗୋଟେ କଣ କହିଦେଲେ ତ ନେହିର। ତ୍ରିକୁଟ ହଉଛି କୋଇ କହିଲେ ଯୋଉ ମାଟିରେ ଯୋଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କରନ୍ତି ନାଇଁ ଯାହା ଉପରେ ସୁନା ରଖିକି ତରଳାନ୍ତି। ତ୍ରିକୁଟ କୋଇରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଜାଳି
ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରି ହୃଦୟ ନେହେରୁ ଉପରେ ରଖ। ହୃଦୟ ନେହେରେ ରଖିକିରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଣ ପାନ ହାତୁଡ଼ିରେ ତାକୁ ପିଟିକିରି ତାକୁ ନା ତାକୁ କାମନା କଣ ସବୁ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚିକ୍ ହେଇକି ଦର୍ଶନ ହବ। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ୟା ପରେ ଯାହା କହିବେ ଟିକେ ଭାବିବେନି କିଛି ଗୋଟେ କହୁଛି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ନା ନା ଭୁଲ ତ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ଆସିବ କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ତ ନାହିଁ, କ୍ଷମା କୋଉଠି ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଭଲ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଟିକେ ବିଦ୍ୱାନ ଟିକେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତେ ମତେ ଗୋଟେ ଯଦି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଣିକିରି ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଘର ପବିତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମୃତ ବାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି। ତମେ ସେୟା କର, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ନିଜେ ମୁକ୍ତି ପାଅ। ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଆଗେ ମୁକ୍ତି ପାଅ। ଶୁଣ, ନିଜେ ମୁଖୀ ମୋ ଅମୃତା। ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ମୋର ସଂସ୍କାର ବେଳେ ମୋର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ନା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କାର ବେଳେ ଦିଆହେଇଛି ସେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ମୋର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି କୋଉଠି ଯାଇପାରିବି। ହଉ ବଢିଆ କଥା ହେଲା। ହଉ ତମେ ଏମିତି ପ୍ରବଚନ ସବୁ କରୁଥାଅ, ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ତମେ ଏମିତି କରିକିରି ତମେ ଆନନ୍ଦ ପାଅ ଆଉ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍ତେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଲଗେଇବି ଟିକେ ଉଠେଇବି। ଆଜ୍ଞା ହରି ଓମ୍।